जनहितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जनहितैषी के साथ। दोस्तों मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहा तो एक बार फिर जो मुद्दा है लुधियाना का इंप्रूवमेंट ट्रस्ट है। जी हाँ, लुधियाना के इंप्रूवमेंट ट्रस्ट वालों जी ऑक्शन की गई हैगी है जी 16,000 गज जगह की हैगी है, उस बारे एक बार फिर विवाद खड़े हो गए हैं। ਜਿਹੜੇ लुधियाना की जी ऑक्शन है वो विवादों खड़ गई है। अज एक बार फिर एडवोकेट विक्रम सिद्धू ने ये अगेंस्ट जी है आवाज़ चुकी है, प्रैस कॉन्फ्रेंस की। आओ देखते हैं की है मौके की तस्वीर। जनहितैषी जन जन की बात जनहितैषी के साथ। कैम करके फ्रॉड करके बेचियां जा रही ने उहदे संबंध में असी पिछले कुछ दिनों तो सारे देशवासियों की जानकारी दे विच ये गल लियांदी कि ट्रस्ट दे विच अजकल जो कुछ वापर रहा है वो लुधियाना सिटी सेंटर स्कैम जिहड़ा पहला एक वापर चुकिया, असी मानते हैं कि ये उसका ही दूसरा रूप आ जो लुधियाना सिटी सेंटर स्कैम नंबर 2 टीम आशू द्वारा किया जा रहा है। मेरा मानना है कि वाकई ही टीम आशू अपना बहुत वधिया ढंग के नाल रोल निभा रही है, पर असी एक रिक्वेस्ट भी करांगे कि अजिहा कुछ लुधियाना के इंटरस्ट में नहीं गा, अजिहा कुछ नहीं वापरना चाहिए। पिछले समय असी जो प्रैस कॉन्फ्रेंस की तो उस वक्त साडे ट्रस्ट के चेयरमैन सत्कारयोग बाला सुब्रमण्यम जी ने बहुत बड़ा ह्यू एंड क्राई किया कि असी बिल्कुल रूल्स एंड रैगूलेशन के अनुसार असी 16,344 स्क्वेयर यार्ड जी एक प्राइम प्रॉपर्टी कमर्शियल लैंड आ ਜਿਹੜੇ कॉर्नर प्लॉट है और 2 GD रोड के उपर लगता मॉडल टाउन एक्सटेंशन के उसमें असी वाजिब भाव के उपर बेचा, पर वो सारिया गल्लां जिहड़ियां सुब्रमण्यम जी दियां ने वो झूठियां साबित होईयां। 31/8/2021 नूं इन्हां ने साडे द्वारा जो असी भारतीय जनता पार्टी ने सारे देशवासियों की जानकारी में लियांदा कि इस तरह एक स्कैम वापर चुकिया है, जिसका बहुत ही लो प्राइस के आधार पर साडे एक लुधियाने के सत्कारयोग ट्रेडर साहब जी ने जिन्हों का नाम है हेमंत सूद, और वो काफ़ी नज़दीक ने साडे सत्कारयोग मंत्री साहब जिहड़े भारत भूषण आशू जी है, और की नेड़ता आ वो एक तफ्तीश का हिस्सा है, ट्रायल का हिस्सा है, इंक्वायरी का हिस्सा है। और सारिया जायदादां जिहड़ियां ने वो घुम घुमा के हेमंत सूद जी नूं ही जा रही ने, चाहे उन्होंने किसी कंपनी नूं जां किसी बेनामी कंपनी नूं, ते उहदे विच भारत भूषण आशू जी की भी किते ना किते इनवॉल्वमेंट जिहड़ी आ वो जरूर है। उस चीज़ का वो भी चीज़ जिहड़ी आ तफ्तीश का हिस्सा है। असी जो ये चीज़ सामने लियांदी तो असी कहा कि 16,344 स्क्वेयर यार्ड जिहड़ी एक प्राइम प्रॉपर्टी कमर्शियल लैंड आ वो भी किसी ना किसी ढंग के नाल हेमंत सूद नूं ही नवाजिया गया है बहुत घट प्राइस पर। तो उस वक्त सुब्रमण्यम जी ने यह क्वेश्चन रेज किया कि मानयोग डिप्टी कमिश्नर लुधियाना ने इसका प्राइस फिक्स करके अप्रूवल दी है दस्तखतां दे नाल, और उस वक्त उन्होंने मीडिया के प्रैस नोट भी जारी किया जो 31/8/2021 आया। आप जी साहब को उसकी कॉपी भी दे देंगे। पर सत्कारयोग डिप्टी कमिश्नर साहब जिहड़े कि एक बहुत साफ ते एक स्पष्ट जी सोच वाले व्यक्ति ने, जो मेरा मनना है कि साडे सत्कारयोग डिप्टी कमिश्नर साहब विरेंद्र शर्मा जी अपने एक साफ छवि वाले अफसर ने, और जिन्ना कि मेरा मनना वो एक ईमानदार व्यक्ति भी ने। उन्होंने इस चीज़ का बहुत सीरीयस व्यू लिया और उन्होंने अपना मीडिया नूं अपना पक्ष स्पष्ट किया कि मैं इस 16,344 स्क्वेयर यार्ड जिहड़ा खाली प्लॉट आ कमर्शियल ਉਹਦੀ प्राइस मैं कदे फिक्स नहीं की। तो उन्होंने एक दस्तावेज भी जारी किया जिस विच बाला सुब्रमण्यम जी के दस्खत हुए ने, पर उस दस्तावेज के मुताबिक कदे बाला सुब्रमण्यम जी ने उस चीज़ की अप्रूवल डिप्टी कमिश्नर जी को लई ही नहीं, और वो किते इस जायदाद का जिक्र भी नहीं है। और ये मैं कहांगा कि एक जाली दस्तावेज तैयार किया बाला सुब्रमण्यम जी, जिहदी धारा बनती है 467 IPC, जिहड़ा कि स्पष्ट तौर पर क्राइम है। और इसे ही जालसाजी नूं बड़े वधिया ढंग नाल वरतदे होए उस दी कीमत जिहड़ी आ 98 करोड़ दे विच ऑप्शन कर दिता अपने चहेते नूं
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੰਤ ਸੂਦ ਜੀ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ 250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ। ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਡੀਆਂ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਐਕਸਚੈਕਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ CLU ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮ 'ਤੇ RTA ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਗਏ ਉਹ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 9 ਤੇ 10 ਨੰਬਰ ਪਲਾਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੇ। 9 ਤੇ 10 ਨੰਬਰ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ 300 ਗਜ ਦੇ ਸੀ ਔਰ 10 ਨੰਬਰ ਪਲਾਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਨੇ। ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾਤੀ, ਸੜਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਲਾਤੀ। 300 ਗਜ ਜਿਹੜਾ 9 ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 400 ਗਜ ਕਰਤਾ। 400 ਗਜ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਮਾਇਤੀ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣਾ ਸੀ। ਨਵਾਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਟੀਚਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਭੈਣ ਜੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਨਜਸਟਿਸ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ ਇਸ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਤੀ 3/9/2021 ਨੂੰ LDP ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ 2 ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ 2 ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਆ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ 105 ਜਾਂ 106 ਨੰਬਰ ਆ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਪਾਸੇ ਕਰਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ 4 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ 105 ਤੇ 106 ਨੰਬਰ ਪਲਾਟ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੇਰਵਾ ਸਹੀ ਨਾ ਦੇ ਪਾਵਾਂ, ਪਰ ਅਲਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਫੇਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਰੀਐਂਟ ਸਿਨੇਮਾ ਆ BRS ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮੰਤ ਸੂਦ ਜੀ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋ ਰੇਟ 'ਤੇ। ਓਰੀਐਂਟਲ ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ BRS ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 70-80% ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੀਮ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ
ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਜਸਟਿਸ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਕੈਮ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਕੈਮ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਆ, ਇਹ ਟੀਮ ਆਸ਼ੂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਕੈਮ ਨੰਬਰ 2 ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਲੋਅ ਰੇਟ ਤੇ, ਇਹ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਰਸਟੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਰਸਟੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਟਰਸਟੀ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਰਾਡ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਟਰਸਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਿਬੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਬੜ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬੂਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ CP ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ CP ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਥ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ IPS IG ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਨਿਰਧਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਪਰੇਟ ਆ, ABC ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਪਰੇਟ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ CM ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੇਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜੀ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਪਰੇਟ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹਲੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਆ, ਹਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕਤਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ 9 ਨੰਬਰ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜਿਆ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਅਰ ਨੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸੀ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਉਠਾਏ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ।
ਜਦੋਂ 2-4 ਪਲਾਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ। ਸਰ ਇਹ ਸਸਤੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮੰਤਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ? ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਾਹਦਾ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਆ? 4 ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਆਏ ਸਕੈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਆਏ ਉਹ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਅਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਕੈਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਵਿਆ ਸਾਹਿਬ ਪੀਓ ਹੋ ਗਏ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਸੋਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕੱਖ ਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਂਭ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਲਿਪਤ ਰਹੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋर्ट। देखते रहो, बने रहो जनहितैषी। धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।